रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर जलसा नसर अली खान स्टेज माने मौजूद द कौमी वतन पार्टी द ज़िले जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती इफ्तिखार साहब स्टेज माने मौजूद द कौमी वतन पार्टी द PK56 द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मशरान स्टेज माने मौजूद द कौमी वतन पार्टी द अबाजो यूनियन कौंसिल चेयरमैन तामिल बाचा साहब और दागुई टोला काबीना द विलेज कौंसिल द तंजीम मशरान द सरो कली और द ज़ियारत कली मशरान और इज़्ज़तमंदो दलता के मौजूद जमुंगा मुख्तलिफ द विलेज कौंसिल और नाजिमीन साहबान और जमा मशरान और इज़्ज़तमंदो अस्सलाम वालेकुम। ज़ टोलो के अवल खो द खपल रखा द कौमी वतन पार्टी द टोलो कारकुनानो द रखा इस्लाम गुल जी साहब, हयात गुल जी साहब, खान राजिक जी साहब, शाहबाज खान जी साहब और दागुई सर चिदन कम गंश पर इज़्ज़तमंद मशरान मुंसरा पर कौमी वतन पार्टी के शामिल शु दागुई ता आर कलेम वेमा और दा यकीनदानी उलवर कौमा चागुई यो सही फैसला करे दा और इंशाल्लाह यो ज़ेबा दे पुख्तून काम द तरक्के द सोकाले लपारा यो ज़ेबा जिद्दोजहद बकौबा और इंशाल्लाह दा काम द तरक्के पर लार रवानो। इज़्ज़तमंदो माना मख के बाचा साहब हम खबर उकड़े फलेहद मेंबर साहब हम खबर उकड़े नूर मशरान हम खबर उकड़े बुनियादी तौर माने कमुंगो गुरु नो कौमी वतन पार्टी सोच तामीरी सोच थे कौमी वतन पार्टी हमेशा ना द कौम खिदमत मानी यकीन सातले दे द इलाके द तरक्के मानी यकीन सातले दे द गरीबाना ला रोजगार और कोलो माने यकीन सातले दे और कता सूगोरे न द शहीद वतन हयात मोहम्मद खान शेरपौना दा सिलसिला शुरू दाओ पदेशी माने जमा ख्याल दे दे सूबे गुट गुट के खलक दा इत्तेफाक जरूर कई चे कागा शहीद वतन हयात मोहम्मद खान शेरपौ और कागा मिली रहबर जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपौ दे चे भाई आगुई कमा खबर हो की अगर खबर आगुई सर तरह सही और इंशाल्लाह दा रिवायत पमुंगा बरकरार सातुबा। मां नमक के बाचा से खबर उकड़ा सरज मख के दीदी इलाके यो वफद रागलो दागे न योरज नीम मख के ज़ियारत कली सरा मेंबर साहब और टोल इलाकर वतले वो दी एहतजाजम करो चिदा मुंडे दा पुल गुर्जे दले दे और खल्को ता लुए तकलीफ दे द दो तहसीलों पर मंस के राबिता खत्म शवेदा और दागे तकलीफ सिर्फ योसो कलो तना बल्कि यूनियन कौंसिल होता और दे टोल इलाके तदे पागे हवाले सरा मुंगा राबिता मुकड़ा मुख्तलिफ इरिगेशन अफसरान सरा और पागे एक माने कारम रा तेज करो बदकिस्मत है ना चिकम मगा डिजाइन जोड़ शियो आई डिजाइन के नुक्स रुवतलो कनी सामान दोदरे रजो के दन्ना दल तके ठेकेदार रागे टेकम वर्कड़े शुआ और सामान रो रसोल शु जमा इंशाल्लाह नन सारम पदे की खबर शिवी दी आओ दा दोदरे रजी छुट्टी दा दे ते पसे चले ब्यावम ज खबर कोमा दा कार पिरा तेजौ च सोमरा जर की दिशी आगे माने कार दी शुरू शी दा मख के कम पुल लगशियो
دا تقریبا د 6 کروڑ روپو د دې کاست و. اوس چې دا کم ډیزاین بدل شو او دې کې چې کم دغه راغی نو دې سره دا دغه چې د کاست اوس 10 کروڑ روپو ته ورسېد. نو دغې د وجې نه لږ یو څو ورځې به پکې لګي خو زر به دا دغه وشي او انشاءالله دې باندې به مونږ دغه کوو. دا مونږ ته احساس دی چې خلکو ته د علاقې ته دې کې تکلیف دی او په دغې حوالې سره مونږ دغې باندې توجه ورکول غواړو. دې سره سره بیګا په شب قدر کې د ډي ایس پي په دفتر باندې حمله شوې ده. دا واقعیات که تاسو وګورئ نو رس تر روز بیا زیاتېږي لګیا دي. مونږ دا بیګا چې کومه واقع شوې د هغې مذمت هم کوو او سره دا بار بار مونږ نشاندهي وکړه. مونږ صوبایي حکومت ته هم وایو مرکزي حکومت ته هم وایو چې دې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی ځکه چې امن وي نو هله به نور مسایل حل کیږي. چې خلکو ته تحفظ حاصل وي نو هله به مسایل حل کیږي. پښتنو ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې، پښتنو ډېره زیاته وینه توی شوه. مونږ نور دې ته تیار نه یو چې د پښتنو وینه چې دی د نور ضایع کړې شي، د پښتنو وینه د نور توی شي. مونږ دې ته هېڅ صورت باندې نور تیار نه یو. دا تحفظ راکول چې دی دا د حکومت ذمواري ده. دا څه چا نه مونږ څه دغه غوښتنه یا څه دغه نه کوو، دا ذمواري ده. که دوی دا ذمواري سرته نشي رسولی بیا دې ووایي چې بیا دا قوم په خپله راپاسي او خپل تحفظ چې دی مونږ په خپله بیا شروع کړو. دې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی. دا زمونږ د صوبې ډېره اهم مسله ده. دې باندې مونږ د صوبایي حکومت ته هم دا دغه کوو چې تاسو دې طرف ته توجه ورکړئ. تاسو چې کوم د قوم دې وخت کې مسایل دي هغې طرف ته توجه ورکړئ. تاسو د هغې نه بالکل دا دغه کړي دي که دا مسله شوه، که دې نه علاوه دا کوم چې د مردم شمارۍ مسله راغلې ده چې په هغې کې مونږ دا ګڼو چې زمونږ صوبې سره زیاتی وشو، زمونږ خلک چې دی هغه شانتې د هغوی شمېره صحیح طریقې سره ونه شوه، د هغې نقصان به مونږ ته را روان کلونو کې راځي ځکه چې د هغې په شکل کې زمونږ د مرکز نه چې کومې پیسې میلاویږي هغه به مونږ ته کمې میلاویږي. نو مونږ دا ګڼو چې دې کې هغې کې هم کوتاهي شوې ده او دې ایشو باندې هم هغه شانتې توجه نه ورکړی کېږي لګیا ده او کوتاهي کېږي لګیا ده. مونږ بار بار د دې نشاندهي کړې ده. بیا ورته وایو چې دې طرف ته توجه ورکړئ، که نه بیا به مجبوراً مونږ دې ته مجبورېږو چې بیا به مونږ روډونو ته راوځو او دې باندې به احتجاجونه شروع کوو او د دې مسلې به په خپله بیا حل وباسلو کوشش کوو. عزتمندو، دې سره سره چونکې پرون قومي اسمبلی میاد هم ختم شو، مونږ اوس دا غواړو چې زر ته زره الیکشن دې وشي. خو الیکشن مونږ شفاف الیکشن غواړو. مونږ داسې الیکشن غواړو چې په هغې باندې څوک ګوته نشي اوچتولی. مونږ د 2013 سلیکشن نه غواړو. 2013 کې چې څه شوي دي دې ټول قوم ته معلوم دي. مونږ هغې شی دغه نه غواړو. ستاسو په وساطت سره د الیکشن کمیشن نه دا مطالبه کوو چې په تاسو باندې چې کم د 2013 په الیکشن د وجې نه کم داغ لګېدلی دی هغه داغ به وینځئ د خپل دغه کپړو نه. تاسو به دې طرف ته توجه ورکوئ چې داسې الیکشن وشي چې په هغې باندې ټول قوم مطمئن شي، ټول پارټۍ چې دی هغه مطمئن شي چې او صحیح الیکشن وشو او چې قوم څوک منتخب کړي هغوی ته اقتدار میلو شي نو انشاءالله زما دا یقین دی چې د قوم مسایل به هم حل کېږي، د ملک مسایل به هم حل کېږي. په دې وخت سره قومي وطن پارټي په خپل مونږ انتخابي منشور باندې کار شروع کړی دی او زمونږ سوچ امدا دی چې دې وخت سره مسایل خو ډېر دي، مشکلات خو ډېر دي، پسماندګي ډېره ده، خو درې اهم څیزونه چې دي هغې باندې به ټولو کې زیات توجه ورکوو او بیا سره نور مسایلو طرف ته هم توجه ورکوو. هغې کې لومړنۍ مسله چې ده هغه د امن او امان ده او امن او امان په مسلې باندې دا زمونږ خوشقسمتي ده چې زمونږ مشر چې دی هغه په دې مسلې باندې پوهېږي او په هغه باندې خلک اعتماد هم کوي. افغانستان کې چې کله د امن جرګه وشوه
د هغې مشري زمونږ مشر کړې ده نو دا هغه په دې مسلې باندې پوهېږي او موږ سره پوره یو حکمت عملي شته چې موږ امن راوستی شو چې دې قوم باندې اعتماد وکړو نو انشاءالله زمونږ به لومړنی دا دغی چې امن به راولو چې زمونږ خلک چې دی هغه په تحفظ سره په خپل دغه سره په خپل خوره باندې ژوند تېرولی شي په عزت سره ژوند تېرولی شي نو هله به دغه نو دا به لومړنی زمونږ ترجیح به وي په خپل انتخابي منشور کې. دویم اهم مسله چې کوم هغه دې وخت سره د هر کور مسله ده هغه د معیشت ده. دې وخت کې د بېروزګارۍ او د ګرانۍ د لاسه هر یو کس تنګ دی هر یو کور ته متاثره دی داسې ده که نه دې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی. مونږ په دې پوهېږو چې ټیک ده ملک هم مسایل کې دی قرضې ډېرې زیاتې اخیستلې شوي دي تېر حکومتونو کې ډېرې زیاتې قرضې واخیستلې شوې او د هغې بوج ټول په قوم باندې اچولی شوی دی. مونږ دا ګڼو چې دې وخت سره اوس توجه دې طرف ته ورکول پکار دي چې خلکو له څنګه ریلیف ورکړی شي د خلکو په مشکلاتو کې څنګه کمې راوستلی شي هغې مونږ سره پوره مونږ سره یو دغه پروت دی. مونږ دا ګڼو چې زمونږ صوبې کې دومره وسایل شته دومره دلته کې معدنیات شته دلته کې نور داسې وسایل دي چې هغه که صحیح طریقې سره استعمال شي او د هغې نه چې کومې پیسې راځي هغه زمونږ په خلکو باندې ولګي نو هغې سره به چې دی زمونږ خلکو په مشکلاتو کې به کمې راځي نو انشاءالله دې طرف ته به مونږ توجه ورکوو چې د هغې نه دلته کې روزګار ذریعه هم جوړ شي او زمونږ د خلکو په مسایلو کې کمې راشي په ګرانۍ کې کمې راشي چې دې طرف ته مونږ توجه ورکړو نو دا دویم هغه اهم مسله چې کوم طرف ته به مونږ توجه ورکوو د هغې مونږ سره پوره منصوبه بندي شته. او درېیمه چې هغې نه هم هر څوک تنګ دی هغه د بجلی او د ګیس لوډ شیډینګ دې سره هر یو کس هر کور متاثره دی. مونږ سره داسې یو پروګرام هم جوړ کړی دی او انشاءالله دا به تاسو وګورئ چې کله زمونږ انتخابي منشور مونږ دغه کوو په هغې کې مونږ داسې پروګرام جوړ کړی چې هم غریبانانو ته به ارزانه بجلي میلاویږي او سره د لوډ شیډینګ کې هم کمې راځي او د ملکي چې کوم د بجلی پیداوار دی په هغې کې هم د هغې اضافه کېږي نو دې سره به دا مسایل حل کېږي انشاءالله دغې طرف ته به مونږ توجه ورکوو به. عزتمندو تاسو ولیدل چې 9 کاله د پی ټي آی دور تېر شو اوس هم دا بعضې پی ټي آی والا راپاسي او وایي چې یاره مونږ سره مسلو حل شته او مونږ مسایل حل کولی شو. د نور پاکستان نشم ویلی په د خیبر پښتونخوا کې زه کم از کم دا ویلی شم چې 9 کاله دوی حکومت تېر کړو 9 کاله حکومت چې دی دا زما خیال یو پارټی ته هم داسې موقع نه ده میلاو شوې چې په یو دغه کې 9 کاله هغوی تېر کړي. 9 کاله اقتدار نه پسته زمونږ د صوبې صورتحال دا دی چې میاشت اخر راشي نو صوبایي حکومت چې دی هغه د خپل ملازمینو تنخواه نشي ورکولی. دغې نه تاسو ته اندازه وشوه چې څومره مثالي حکومت 2014 کې دوی ته حکومت میلاو شو په هغه وخت کې زمونږ د ټولې صوبې قرضه چې ده هغه 3 اربه روپۍ قرضه وه. نن کله چې پی ټي آی د صوبایي حکومت دلته کې اسمبلی ماتې کړې نو زمونږ قرضه چې ده هغه 800 اربه ته رسېدلې وه 800 اربه ته یعنی پوره 900% اضافه پای کې شوې ده. دا هغه مثالي حکومت دی چې وایي چې موږ سره د ټولو مسایلو حل شته دا دغه مسایلو حل دی. نن موږ د پی ټي آی چې کم ځوانان دي کم خلک دي هغوی ته دا وایو چې یاره تاسو په دې باندې په خپله سوچ وکړئ راشه د دې صوبې مسلو حل د دې صوبې د خلکو د مشکلاتو درد چې دی هغه که شتې نو هغه صرف او صرف قومي وطن پارټۍ سره او ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان چیرپو سره دی. زمونږ مسایل به هله حل کېږي چې هغه کس چې هغه پې پوهېږي هغه ته هغه درد محسوس کېږي نو هغه به دا مسایل دغه کوي
هغه کس به نه کوي چې هغه په بنیګاله کې ناست دي یا په لاهور زمان پارک کې ناست دي، هغه سره دلته کې د زیارت کلي کې ناست د غریبانو درد نشته، هغه سره زمونږ د نور د علاقې د غریبانو درد نشته. دا درد چې دی دا هغه کس سره شته چې هغه تاسو سره روزانه میلاویږي، هغه تاسو سره رابطه ساتي، هغه ستاسو په مسایلو باندې پوهیږي. نو انشاءالله دا مونږ د پی ټي آی ټولو برګرو ته وایو چې د قومي وطن پارټۍ دروازې تاسو لپاره کلو دي. راشه که تاسو صحیح مانو کې دې خورې سره مینه لرئ، تاسو صحیح مانو کې دا غواړئ چې د دې قوم مسایل حل شي، تاسو صحیح مانو کې غواړئ چې زمونږ را روان زمونږ د بچو مستقبل روښانه شي، تاسو صحیح مانو کې غواړئ چې زمونږ بچو ته روزګار میلو شي، تاسو صحیح مانو کې غواړئ چې زمونږ بچو ته د تعلیم او د صحت سهولتونه میلو شي، تاسو صحیح مانو کې غواړئ چې د قوم ته د څښلو صفا اوبه میلو شي. نو د هغې واحد لاره امدا ده چې قومي وطن پارټي مونږ مضبوطه کړو، مونږ د ډیوي په حق کې ووټ استعمال کړو، مونږ د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو لاس مضبوط کړو، هله به دا مسایل حل کېږي. قومي وطن پارٹی قومي وطن پارٹی جناب آفتاب احمد خان شیرپو زندہباد، جناب آفتاب احمد خان شیرپو زندہباد، جناب سکندر خان شیرپو زندہباد، کارکنان قومي وطن پارٹی زندہباد. عزتمندو، زه یو ځل بیا د هغې مشرانو چې چا نن موږ سره قومي وطن پارټۍ کې شمولیت اختیار کو، زیاتر پکې ځوانانو، دا موږ لپاره د خوشحالۍ خبره ده. انشاءالله دوی نه به دا تمه کوو چې دوی به د پارټۍ لپاره ورځ او شپه منډې تړۍ کوي، د پارټۍ پیغام به کور کور ته رسوي. ما ته مخامخ ناست چې کوم مشران دي، د پارټۍ کوم ملګري دي، پارټۍ کوم کارکنان دي، دوی نه زه دا تمه کوم چې تاسو به د پارټۍ پیغام هر ځای ته رسوئ. خلک اوس په دې خبرې باندې پوه دي، فرق خلکو محسوس کړی دی، صرف دا دی چې موږ ورشو او پښتون د پښتنې دی چې جرګه ورته وکړو، کینو او ورته ووایو چې راځئ چې د پښتنو دا مسایل حل کړو، راځئ چې خپل دا مسایل حل کړو، راځئ چې خپل دا مستقبل چې دی دا روښانه کړو. د هغې واحد لاره امدا ده چې دا بدلون صرف او صرف قومي وطن پارټي راوستی شي، ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو راوستی شي. دا دې سلسلې کې موږ لاړ شو وګرځو. انشاءالله زما دا تمه ده زه چې د ملګرو کومه مینه وینم، کم طریقې سره چې د شمولیتونو سلسله روانه ده، دې نه زه دا ظاهرېږي چې د خلکو سترګې ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو طرف ته دي. او انشاءالله موږ تاسو ته دا وعده کوو، دا لاس تاسو سره کوو چې موږ به تاسو له دوکه نه راکوو، موږ به ستاسو په اعتماد باندې پوره راځو به. او انشاءالله څنګه چې شهید وطن حیات محمد خان شیرپو قرباني ورکړې وه، د قوم خدمت یې کړی و، همغه شانتې ستاسو خدمت به کوو به او انشاءالله مسایل به حل کوو به. زه اخره کې یو ځل بیا د ټولو ملګرو مشکور یم، هغه ملګرو چې چا په دې کې د پل کردار ادا کړی د هغوی هم ډېر زیات مشکور یم، د پارټۍ د تنظیم ملګرو هم ډېر زیات مشکور یم. دا تمه ترې لرم چې دا کار تیزول غواړي. دا بازو یونین کونسل دا زموږ کور دی، موږ دا غواړو چې دا داسې مضبوط کړو، دا داسې دغه کړو چې د دې کور ته د قومي وطن پارټۍ جنډه ورسوو، د قومي وطن پارټۍ پیغام ورسوو او انشاءالله دا به را روان وخت کې به ثابتېږي. ډېره مهرباني، ډېره مننه.